গ্রহণ করে হচ্ছে যে অ্যাবজর্বড মেটাবোলাইট, যেগুলো তারা ইনজেস্টেড ফুড ম্যাটার্স থেকে তারা অবটেইন করে থাকে। সেই অবটেইনড নিউট্রিয়েন্টস যখন সেল পর্যন্ত পৌঁছায়, এই সেল তখন সেই গ্লুকোজটাকে ভেঙে তাদের লাইফ লিডের জন্য অ্যাডিনোসাইন ট্রাইফসফেট তৈরি করে। এবং এই অ্যাডিনোসাইন ট্রাইফসফেট তৈরি করতে গিয়ে তারা অক্সিডেশন করে। আর এই অক্সিডেশনটাই হচ্ছে মূলত তাদের এই এনার্জি গেইনিং এর একটা রুট অর পাথওয়ে, যেটা তারা এনভায়রনমেন্ট থেকে এই অক্সিজেনটা তাদের সেল অ্যাবজর্ব করে থ্রু সাম চ্যানেলস অর টিউব that are known the tracheal system or trachea. আমরা জানি insects all are the heterotrophs. এই heterotrophic insects, that means they depends on others for making the foods or for obtaining the energy. So a heterotrophs obtain energy by the oxidation of organic molecules, a process that requires the oxygen. আমরা এখানে যদি যেই এটা দেখছি যে কেমিস্ট্রিটা, অথবা এখানে বলছি আমরা যে এস্টার্স সাধারণত ইনসেক্ট তারা ইনজেস্ট করে, এই এস্টার্স অ্যামিলেজের প্রেজেন্সে এস্টার্স মডিফাইড ইনটু এ গ্লুকোজ, দেন গ্লুকোজ অক্সিডাইজড by the mm, entering by tracheal system, and that oxygen is converted to carbon dioxide, water, and obtaining energy, that are known as the adenosine triphosphate. So this is the metabolic process in living organism involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance known as the respiration. যদি আমরা এটাকে ডেফিনেশন আকারে বলতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলি, আমরা যেমন যে বায়োলজিক্যাল প্রসেস, ইটস এ বায়োলজিক্যাল প্রসেস আনডাউটেডলি of interchange of gas between environment and the blood or cellular tissues of organisms, which are formed by the ectodermal procedure within the integument, and that are internetworking into their body, and it's open in outside through some sparkles or through some pore, and that pore are known as the sparkles. And this system includes some components. It's known as the spiracles, trachea, tracheoles, tracheoblast, and air sacs. All about that components make a system that are known as the respiratory system. Spiracles, it is simple spiracles and the atreate spiracles. There is two type of spiracles found in insects tracheal systems, and if it is the simple spiracles that are merely opening to the outside, there is no mechanism to close the opening. But the atreate spiracles have the mechanism that allow the insect to close the opening. And atreate spiracles, it has a valve, and that valves can prevent water loss and prevents the entry of pathogens and parasites. Trachea is a tube-like structure, and tubes that begin rather large and branch to become successively smaller and smaller as they penetrate deep
within the tissues of the insect, and they are also lined with the intima, and that is shed during its molt. Chitin is lacking in the smaller trachea. ট্রাকিয়াটা হচ্ছে একটা একটা ইন্টার নেটওয়ার্কিং টিউবস, এবং এই টিউবগুলো হচ্ছে সাকসেসিভলি স্মলার টু স্মলার, মানে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে বড় থেকে আস্তে আস্তে ছোট ছোট হতে থাকে, এবং যেখানে গিয়ে তারা টিস্যুর সাথে মিশে যায় সেখানটায় এটা আরো স্মলার হয়, এবং সেখানে সাধারণত এই ইন্টিমাটা থাকে না। আর যেগুলো লার্জ ট্রাকিয়া বা লার্জ টিউব থাকে, এই ট্রাকিয়াগুলোতে ইন্টেমা থাকে। এবং ইন্টেমা কি জিনিস সেটা আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি, যে ইন্টেমা হচ্ছে কাইটিনাস সাবস্টেন্স, যেটা আসলে যে উইথিন দ্য বডি ইট ক্রিয়েটস ইনসাইড দ্য লেয়ার অফ এনি সাবস্টেন্স লাইক গাট or trachea, and that are shed out from the body from is molting. Tracheoles, it is the smallest branch of the trachea, and that are the tracheoles. Gaseous exchange occurs here because that are linked with the target tissues, and the tissues are responsible to exchange the gases from the cell. They just release the carbon dioxide, and from the tubes they just taking the oxygen that are entering from the environment, and provide for the tremendous amount of surface area. There are 1.5 million tracheoles in a large silkworm larva. It's a huge. হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইন্টিমা তো হবেই, কারণ যখনই আমরা যে আহ, যখন গাটের কথা বলেছিলাম, এলিমেন্টারি ক্যানেলে হচ্ছে শেড আউটের সময়ও তোমার এই ইন্টিমাটা বের হয় না, কারণ এটা হচ্ছে তার একদম এন্ডোডার্মিসের ভিতরে গিয়ে এই এই এক্টোডার্মটা চলে যায়, যে তাদের ইনভেজিনেশনের ফলে, যেটা আমরা ছবি এঁকে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু যখন একটা ইনসেক্ট, ধরো যে কোনো নিমফাল স্টেজে ফার্স্ট ইনস্টার থেকে সেকেন্ড ইনস্টারে যাবে, সেকেন্ড থেকে থার্ড ইনস্টারে যাবে, বা এরকম যখন তারা ইনস্টার গুলো তাদের মরফোলজিক্যালি তারা শেড আউট করবে, তাদের উপরের এক্সোস্কেলেটন সেটার সাথে তাদের ট্রাকিয়া গুলো বের হয়ে যায়। আর যেহেতু ট্রাকিয়া গুলো বের হয়ে যায়, ট্রাকিয়া গুলোর সাথে ওই যে আহ কাইটিনা সাবস্টেন্স যেটা থাকবে, এন্টেমা যেটাকে বলি, এটা শেড আউট হয়। দেন আবার যখন এটা নতুন ভাবে ফর্ম হয়, তখন ওই একই ভাবে ফর্মেশনের ক্ষেত্রে আবার এখানে ট্রাকিয়াটা, এই ইন্টেমাটা আবার ওই ট্রাকিয়ার সাথে যুক্ত হয়। এবং এইটা আহ, এই যে আমরা বলছিলাম, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, যে এক্সক্রেশনের সময় দুই ধরনের এক্সক্রেশনের কথা আমরা বলছিলাম, একটা হচ্ছে রেগুলার এক্সক্রেশন, আর একটাকে আমরা বলছিলাম হচ্ছে স্টোরেজ এক্সক্রেশন। তো এই স্টোরেজ এক্সক্রেশনের এই যে ট্রাকিয়া যে শেড আউট হয়, এটাও হলো ওই স্টোরেজ এক্সক্রেশনেরই একটা অংশ। এই কারণে যখন ট্রাকিয়ার সাথে যখন এটা শেড আউট হয় বডি থেকে, সেই ক্ষেত্রে তাদের কিছু নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স সহ এই ইন্টেমাটা শরীর থেকে বের হয়ে যায়, আবার নতুন যখন ট্রাকিয়া ফর্মেশন হয় সেখানে আবার ইন্টেমাটা ইনক্লুড হয়। দেন আমরা এরপরে যদি আমরা এয়ার স্যাকের কথা দেখি, এয়ার স্যাক সাধারণত যে ফ্লাইং ইনসেক্ট অথবা যেগুলো অ্যাক্টিভ ইনসেক্টস, দ্যাট মিনস দ্য ইনসেক্টস হুইচ আর দ্য ফ্লাইং রেগুলারলি or the faster flyer insects, they have the air sacs. এয়ার স্যাকটা তাদেরকে কি করবে, তাদেরকে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে, অথবা তাদের ভিতরে ব্যালেন্স, যখন ব্যালেন্সটাকে তারা এনশিওর করবে। Air sacs are the found mainly in the flying insects, and many potential functions are rather speculative, including increasing the volume of air in the body for exchange, lowering the specific gravity for flight, and providing room for the growth of internal organs. আমরা যদি হানিবির কথা দেখি, হানিবিটাকে যদি আমরা জাস্ট ওপেন করি, তাহলে দেখা যাবে যে তাদের টোটাল বডিটাই একদম এয়ার স্যাক দ্বারা পূর্ণ থাকে, সাদা রঙের পুরোটা এয়ার স্যাক দ্বারা পূর্ণ থাকে।
তো এরকমের যে কোনো অ্যাক্টিভ ইনসেক্টস, ফ্লাইং ইনসেক্টসদের ক্ষেত্রে এয়ার স্যাক দ্বারা টোটাল বডিটা কভার থাকে। দেন আমরা জানি যে এই ধরনের যে তারা ট্রাকিয়াল সিস্টেম দ্বারা গ্যাস এক্সচেঞ্জ করে, এটা দু ধরনের এক্সচেঞ্জ হয়ে থাকে। কারণ একটা হচ্ছে ওপেন সিস্টেম, দ্যাট মিনস যে সকল ইনসেক্ট টেরেস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টে থাকবে, এই টেরেস্ট্রিয়াল ইনসেক্ট গুলো তারা তাদের স্পাইরাকলস গুলো সরাসরি এনভায়রনমেন্টের সাথে ওপেন থাকে। দ্যাট মিনস প্লিউরন বরাবর ল্যাটারালি, ইনসেক্টের ল্যাটারালি তাদের কিছু ছিদ্র থাকে। এই যে ছিদ্রগুলোকে আমরা স্পাইরাকলস বলছি। এই স্পাইরাকলস দ্বারা খুব সহজেই তারা বাহির থেকে অক্সিজেনটা ভিতরে প্রবেশ করাতে পারে। আর একটা হচ্ছে ক্লোজড সিস্টেম। এই ক্লোজড সিস্টেমের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের ইনসেক্ট, আমরা জানি যে অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট অথবা এন্ডোপ্যারাসাইটিক ইনসেক্টস বা লার্ভি অফ এন্ডোপ্যারাসাইটিক ইনসেক্টস, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এই যে স্পাইরাকল গুলো থাকে, এই স্পাইরাকল গুলো ক্লোজড থাকে। এবং এই যেহেতু স্পাইরাকল গুলো বন্ধ থাকে, এই বন্ধ থাকার কারণে তারা তখন সরাসরি ইন্টেগুমেন্টের মাধ্যমে অথবা তাদের এই যে অসমো অসমোসিস প্রক্রিয়ায় তারা সাধারণত এই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা করে থাকে। আমরা এখানে বলছি যে ওপেন সিস্টেম আর ফাউন্ড ইন মোস্ট terrestrial insects and many aquatic forms. One or more pair of spiracles are present. Usually, usually the first pair are found on the mesothorax. Our closed system are found in many aquatic insects and the larvae of the endoparasitic species. Closed system, like the spiracles and gaseous exchange between the tracheal system and the environment occurs directly through the integument. এখানে আমরা দেখাচ্ছি স্পাইরাকল দুই ধরনের। আমরা এর আগে বলে আসছিলাম যে একটা হচ্ছে সিম্পল স্পাইরাকল আর একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়েট স্পাইরাকল। তো অ্যাট্রিয়েট স্পাইরাকলকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন একটা হচ্ছে সিম্পল স্পাইরাকল, যেখানে নন অ্যাট্রিয়েট। অ্যাট্রিয়েট দ্যাট মিনস এই চেম্বারটা থাকবে না। এখানে যে অ্যাট্রিয়েট যেটা, যে চেম্বার ফাঁকা জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে সিম্পল স্পাইরাকলের ক্ষেত্রে থাকবে না। এবং সেখানে কোনো লিপ ক্লোজার অথবা ফিল্টার চেম্বারও থাকবে না। কিন্তু অ্যাট্রিয়েট উইথ দ্য লিপ ক্লোজার, যে এখানে ধরো অ্যাট্রিয়েট স্পাইরাকল, দ্যাট মিনস এখানে একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে, আর ফাঁকা জায়গায় এখানে একটা ভাল্ব থাকবে, যে ভাল্বটা দে ক্যান কন্ট্রোল টু ওপেন অর ক্লোজ দ্যাট স্পাইরাকলস। আর হচ্ছে অ্যাট্রিয়েট উইথ দ্য ফিল্টার অ্যাপারেটাস, যে এখানে কিছু ফিল্টার করার জন্য কিছু ফিল্টার অ্যাপারেটাস বা কিছু টাইনি হেয়ার থাকবে, যেটা দ্বারা যদি কোনো ডাস্ট অথবা অন্য কোনো কিছুর সাথে প্রবেশ করে যায় অক্সিজেনের সাথে, সেটাকে এখানে ফিল্টারিং হয়ে শুধুমাত্র অক্সিজেনটাই যাতে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে, এরকমের কিছু মেকানিজম থাকে। এটাকে আমরা বড় করে যদি এখানে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে আসলে এই ট্রাকিয়া গুলো থাকে। ট্রাকিয়া গুলো ওপেন হয় হচ্ছে ল্যাটারালি এই যে আম, দুই সাইডে প্লিওরন বরাবর যে ওপেনিং গুলো থাকে, এই ওপেনিং গুলোকেই আমরা বলছি স্পাইরাকলস। আর এই ক্রস যেগুলো যেগুলো আম, আমরা দেখছি যে এই এটাকে হলো আমরা যদি স্টেয়ারের আকারে বলি, যে এটা হচ্ছে কমিস্যুরাল ট্রাকিয়া। আর হচ্ছে ভেন্ট্রাল ট্র্যাকিয়া, ডর্সাল ট্র্যাকিয়া, স্পাইরাকলস, এগুলো দেখানো হচ্ছে। এই ফিগার গুলো ক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে যে এখানে কিছু থাকবে, কিউটিকল থাকছে, কিউটিকলের পরে যে চেম্বারটা থাকছে অ্যাট্রিয়েট চেম্বার থাকছে, সেখানে ভাল্ব থাকছে। ভাল্বটাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে কিছু ল্যাটিস থাকে, যেটাকে আমরা বলি প্রোটেক্টিভ ল্যাটিস। ল্যাটিস দ্যাট মিনস just a guard or some fencing or guard matters, and some filter found in here, and uh, that protects to entering the, or that prevents the water loss, or to prevents the entry of pathogens. আমরা এই সংখ্যার বেসিসে, কারণ আমরা জানি যে সর্বোচ্চ 10টা 10 পেয়ার অফ স্পাইরাকলস থাকতে পারে ইনসেক্টদের ক্ষেত্রে।
8 জোড়া থাকবে হচ্ছে অ্যাবডোমেনে এবং 2 পেয়ার থাকবে হচ্ছে থোরাক্সে। প্রোথোরাক্সে কখনোই স্পাইরাকলস থাকে না। মেসো অ্যান্ড মেটাথোরাক্সে স্পাইরাকলস থাকে এবং হচ্ছে অ্যাবডোমেনের 8th অ্যাবডোমিনাল সেগমেন্ট পর্যন্ত স্পাইরাকল থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো ইনসেক্টে 10 জোড়ার মধ্যে 10 জোড়াই যদি প্রেজেন্ট থাকে, তাদেরকে আমরা বলি হোলোনিউস্টিক ইনসেক্ট। আউট অফ 10 পেয়ার্স 1 or 2 নন ফাংশনাল এরকমের যদি থাকে, যেমন 10 পেয়ারই আছে কিন্তু 10 পেয়ারের মধ্যে 2 জোড়া অথবা 1 জোড়া কোনো কাজ করে না, ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকে, সেটাকে আমরা বলি হেমিনিউস্টিক ইনসেক্টস। আর যদি 9 জোড়া থাকে এবং 9 জোড়ার মধ্যে 1 জোড়া থাকবে হচ্ছে thoraxe and rest of 8 pairs found in the abdomen is known as the perineustic. And if the insects bears only 2 pair of spiracles, one is anteriorly and another is the posteriorly, is known as the amphineustic. আর যদি অনলি ওয়ান পেয়ার থাকে অ্যান্টেরিয়রলি, তখন সেটাকে আমরা বলি প্রোনিউস্টিক। আর যদি 1 জোড়া থাকে পিছনের দিকে, তখন সেটাকে আমরা বলি মেটানিউস্টিক। 10 জোড়ার মধ্যে যদি 7 ফাংশনাল থাকে আর 3 নন ফাংশনাল থাকে, যেমন 10 জোড়াই রয়েছে বাট 3 পেয়ার্স আর নন ফাংশনাল অ্যান্ড 7 ফাংশনাল স্পাইরাকলস যদি প্রেজেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে হাইপোনিউস্টিক বলি। আর যদি কোনো ইনসেক্টে কোনো স্পাইরাকলসই থাকে না অথবা স্পাইরাকল গুলো সিলড থাকে বা ক্লোজড থাকে, তখন সেটাকে আমরা বলি অ্যানিউস্টিক ইনসেক্টস। আর হাইপারনিউস্টিক হচ্ছে যদি 10 জোড়ার বেশি কোনো ইনসেক্টে থেকে থাকে, তখন সেটাকে আমরা হাইপারনিউস্টিক ইনসেক্ট বলে থাকি। এই যে ক্লাসিফিকেশনটা, এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু কেলিন, যেটা 1944-এ তারা এটাকে পাবলিশ করেছে। এবং এক্সাম্পল গুলো আমরা এখানে বলেছি যে হোলোনিউস্টিকের এক্সাম্পল হচ্ছে গ্রাস হপার, হেমিনিউস্টিকের এক্সাম্পল হচ্ছে লার্ভি অফ ইনসেক্টস, অ্যান্ড দ্য পেরিনিউস্টিক হচ্ছে ক্যাটারপিলারের এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যাটারপিলার, এম্পিনিউস্টিকের এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যাগট, আর প্রোনিউস্টিক এর এক্সাম্পল হচ্ছে পিউপেরিয়াম, মেটানিউস্টিকের এক্সাম্পল হচ্ছে রিগলার, অ্যান্ড হাইপারনিউস্টিকের এক্সাম্পল হচ্ছে হেডলাউস, অ্যানিউস্টিক হচ্ছে মেফ্লাই, আর হাইপারনিউস্টিক হচ্ছে জ্যাফিসিডি ফ্যামিলির ইনসেক্টস। খুবই রেয়ার ইনসেক্টস। আমাদের দেশে জ্যাফিসিডির কোনো ইনসেক্টই এখন পর্যন্ত রেকর্ড হয়নি। Gas exchange system that does not rely on an oxygen transport pigment, এটা হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে লোয়ার ক্লাস অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সাধারণত মানে হায়ার ক্লাস অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে অক্সিজেনটা ট্রান্সপোর্টেড হয় থ্রু দা ব্লাড, কিন্তু লোয়ার ক্লাস ইনসেক্টের ক্ষেত্রে এই অক্সিজেনটা ট্রান্সপোর্টেড হয় হচ্ছে কিছু ইন্টারনেটওয়ার্কিং টিউব লাইক স্ট্রাকচার দ্বারা, এবং যে টিউবগুলোকে আমরা ট্র্যাকিয়া বলে থাকি, যে কারণ ট্র্যাকিয়াল সিস্টেমের মাধ্যমে অক্সিজেনটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সপোর্টেড হয়ে থাকে। তবে কিছু সংখ্যক ইনসেক্ট রয়েছে যাদের হিমোগ্লোবিন বা হিমোসায়ানিন থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই অক্সিজেনটা সাধারণত ব্লাড দ্বারাই ট্রান্সপোর্টেড হয়ে থাকে। A few insects have the hemoglobin and in some forms hemocyanin plays a role in oxygen transport. It consists of a system of branching or opening to the outside called the spiracles. Most collembola, many protura, and certain endoparasitic wasp larvae lack a tracheal system. Gas exchange occurs via the integument. যাদের ক্ষেত্রে এটা ক্লোজড থাকবে অথবা থাকেই না, সেদের ক্ষেত্রে তারা এই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা করে থাকে সরাসরি ডাইরেক্টলি থ্রু এন্টেগুমেন্ট। তাদের ত্বক দ্বারাই তারা গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করে থাকে। তো গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করতে গিয়ে কিছু ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয়। এই ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে 2 ধরনের ভেন্টিলেশন, একটা হচ্ছে প্যাসিভ ভেন্টিলেশন, আর একটা হচ্ছে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ভেন্টিলেশন। প্যাসিভ ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে যে তাদের এই যে অক্সিজেনটা এনভায়রনমেন্ট থেকে তাদের বডিতে প্রবেশ করাবে অথবা বডি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা এনভায়রনমেন্টে রিলিজ করবে, এর মধ্যে আদার্স কোনো পাম্পিং অর্গান অথবা আদার্স কোনো ফোর্স তারা এমপ্লয় করে না। সাধারণত স্মল ইনসেক্টস এই এই আওতার মধ্যে তারা গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করে থাকে, যাদের অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টস ভেরি লো।
আর অ্যাক্টিভ ভেন্টিলেশন সাধারণত লার্জার বডিড ইনসেক্টস অথবা যে সকল ইনসেক্টের অক্সিজেন রিকোয়ার্ড ভেরি হাই, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ ভেন্টিলেশন দেখা দেয়। এবং এই অ্যাক্টিভ ভেন্টিলেশনটা সাধারণত they employs the force by their movement of the abdomen, thorax, or the even protraction or the retraction of the head. They can make a force for entering the oxygen from the environment to the target cell. In many larger bodied and or active insects requiring the large volume of gas for exchange, the movements of the body are coordinated with the opening and closing of the spiracles to produce a unidirectional flow of gas through the body. Air moves into the body via the thoracic spiracles and out of the body via the abdominal spiracles. অক্সিজেন গুলো প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এয়ার মুভস ইনটু দ্য বডি ভায়া দ্য থোরাসিক স্পারাকলস। তার মানে অক্সিজেন প্রবেশ করবে থোরাসিক স্পারাকলস দ্বারা, আর তাদের কার্বন ডাই অক্সাইড শরীর থেকে রিলিজ করবে অ্যাবডোমিনাল স্পারাকলস দ্বারা। Ventilation in aquatic insects. Immature aquatic insects with the closed tracheal system rely entirely on passive diffusion of gas through the integument into and out of the trachea. In a smaller bodied immature, passive diffusion is adequate with the use of the tracheal system. Many larger bodied aquatic insects possess tracheal gill, integumental evaginations covered by a very thin cuticle and well supplied with the trachea and the tracheoles. Other larger bodied insects may have the spiracular gills or the cuticular gills. They obtained oxygen directly from air or from that dissolved in water. And for that reason, the insects, they just travel into the water surface and taking oxygen directly from the environment. So periodical short visit of insects, Sir, they can have bolo. স্যার অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টের ভেন্টিলেশনটা যদি একটু বুঝাই দিতেন। অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টের ভেন্টিলেশনটার বেলায় আমরা বলছি যে অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টদের ক্ষেত্রে যাদের স্পাইরাকল গুলো হচ্ছে সিল্ড থাকে অথবা ক্লোজড থাকে, তারা হচ্ছে ইন্টেগুমেন্টাল হ্যাঁ, আমি ওই যে একটা ফোন ধরেছিলাম এর জন্য। আচ্ছা, তো আমরা যেটা বলছিলাম যে অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টদের ক্ষেত্রে যখন তাদের স্পাইরাকল গুলো সিল্ড থাকবে বা ক্লোজড থাকবে, বন্ধ থাকবে, অথবা স্পাইরাকল থাকবে না, এরকমের যখন অবস্থা হয়, তখন তারা তাদের ইন্টেগুমেন্ট দ্বারা তারা অক্সিজেনটা এক্সচেঞ্জ করতে, গ্যাসটা এক্সচেঞ্জ করতে পারে। এটা হচ্ছে একটা ওয়ে। এছাড়াও তারা আরো কয়েকটা পদ্ধতি ব্যবহার করে। একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল গিল, আর একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল গিল। গিল আমরা সবাই জানি যে সাধারণত মাছ বা ফিশ এরকম যারা অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট থাকে, এই অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট যখন অক্সিজেন গ্রহণ করে তখন তারা গিলের মাধ্যমে করে। তো এই গিলগুলো ইনসেক্টের থাকে না। ইনসেক্টের যেহেতু কোনো গিল থাকে না, এই কারণে যারা অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট এরা যখন আম, আম, যখন সাবমার্স থাকবে উইথিন দ্য ওয়াটার, তখন দে ক্যান অবটেইন দ্য অক্সিজেন বাই মেকিং সাম অ্যাডাপ্টেশন।
এই অ্যাডাপ্টেশন গুলোর মধ্যে তারা কিছু গিল তৈরি করবে, এবং এই গিল, এটাকে কেন গিল বলছি, যেহেতু এই অর্গানগুলো সরাসরি সরাসরি হচ্ছে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জের সাথে ইনভলভ থাকে, এই কারণে এগুলোকে আমরা গিল বলছি। তো এই গিল হচ্ছে দুই ধরনের, একটাকে আমরা বলছি ফিজিক্যাল গিল, আর একটাকে বলছি বায়োলজিক্যাল গিল। ফিজিক্যাল গিলটা হচ্ছে এরকমের যে ইনসেক্টের মতোই থাকবে, শুধুমাত্র তার হয়তো একটা হেয়ার, টাইনি হেয়ার অথবা এরকমের কিছু আহ, কিছু স্ট্রাকচার, যেই স্ট্রাকচারটা তারা কোনো এয়ার বাবল অথবা তারা যখন জাম্প করবে, এই জাম্পের সাথে যখন এই এনভায়রনমেন্ট থেকে কিছু কিছু এয়ার যখন পানির সংস্পর্শে আসবে, তখন একটা একটা কোটের, একটা ফিলমেন্ট তৈরি হয়। এই এই যে একটা এয়ার তার শরীরের সাথে এই কানেক্টেড বা সংযুক্ত এয়ার থেকে সে কিছু টাইনি হেয়ার দ্বারা ওখান থেকে অক্সিজেনটাকে গ্রহণ করে। তো এই রকমের যখন অক্সিজেন গ্রহণ করবে, তখন সেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল গিল। আর হচ্ছে যখন আহ এই ইনসেক্ট কিছু অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে, যেমন ট্রাকিয়া, যেখানে ট্রাকিয়াল স্প্যারাকেল গুলো থাকে, এই ট্রাকিয়ার স্প্যারাকেলের সামনে কিছু লিফ লাইক স্ট্রাকচার তৈরি হয়, এবং এই লিফ দ্বারা তারা গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করে, এটাকে আমরা বলি ট্রাকিয়াল গিল। আবার কিছু কিছু আছে যাদের হলো এই কডাল অংশে কিছু ফিলামেন্টাস স্ট্রাকচার তৈরি হয়, যেটাকে আমরা বলি ফিলামেন্টাস গিল। কোনোটাকে আমরা বলি, যেমন ড্রাগন ফ্লাইয়ের যে নায়েট থাকে তাদের পিছনে এরকম কিছু রেকটাল গিল থাকে, কারো কডাল গিল থাকে। এরকম গিলগুলো হলো যখন বায়োলজিক্যালি তারা অ্যাডাপ্টেশনের মাধ্যমে নতুন কোনো স্ট্রাকচার ফর্মেশন করে, আমরা সামনে হয়তো ছবিগুলো দেখবো, ছবিগুলো দেখলে এটা আরো ক্লিয়ার হবে। এরকম বায়োলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশনের ফলে যখন কোনো নতুন কোনো স্ট্রাকচার ফর্মেশন হয় ইনসেক্টের, যেটা ইনভলভ থাকে হচ্ছে গ্যাস এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে, সেটা কি আমরা গিল বলি। সাধারণত এই গিলগুলো ব্যবহার করে অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টরা তাদের গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ সম্পন্ন করে থাকে। আর যাদের এর মধ্যে আবার কিছু অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট রয়েছে যারা হলো, যাদের গিল নাই, আবার স্পাইরাকল গুলো হচ্ছে সিল্ড। এদের ক্ষেত্রে যেমন কিছু অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট সরাসরি অক্সিজেনটাকে গ্রহণ করে এনভায়রনমেন্ট থেকে। এটা কিসের মাধ্যমে? শর্ট পিরিয়ডিক্যাল ভিজিট, যেমন তারা সাবমার্স অবস্থায় রইলো, এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য তারা বাইরে বের হয়ে আসে, এবং আহ, এই ওয়াটার ফিল্ম যেটা থাকে, ওয়াটার ফিল্মটাকে ছিঁড়ে ফেলে, ওয়াটার ফিল্মটাকে রিমুভ করে জাস্ট এনভায়রনমেন্ট থেকে অক্সিজেনটাকে গ্রহণ করে। আবার কিছু কিছু ইনসেক্ট রয়েছে যারা পানির নিচে যে সকল প্ল্যান্ট অথবা অথবা এরকম কোনো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বা কিছু এরকমের যে যে অর্গানিজম গুলো রয়েছে, এই অর্গানিজম গুলো থেকে সরাসরি from the tapeworm they can obtain the oxygen from that plants that are submerged into the water. Then এটা হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টস যাদের ওপেন ট্রাকিয়াল সিস্টেম থাকে, অবটেন অক্সিজেন ইন এ ভ্যারাইটি অফ ওয়েজ, সাম পিরিয়ডিক্যাল ভিজিট টু সারফেস, যে কথাগুলো আমরা এইমাত্র বললাম, যে তারা শর্ট ভিজিটের মাধ্যমে অক্সিজেনটাকে ক্যারি করতে পারে থ্রু দ্য এনভায়রনমেন্ট। uh, all require a hydro all require a hydrophuse structure that functions in breaking the surface film of the water, thereby exposing the sparkles to the atmosphere। যেটা বলছিলাম যে এরকমের কিছু টাইনি হেয়ারি স্ট্রাকচার, যেটা যেটা পানিতে ভিজবে না, আবার হলো তারা ওয়াটার এবং এনভায়রনমেন্টের মাঝখানে যে ফিল্ম থাকে, যে ফিল্মটাকে তারা খুব সহজেই ব্রেকডাউন করতে পারে, এবং তারা তাদের স্পার্কলটাকে বাইরে এক্সপোজ করে সেখান থেকে অ্যাটমসফিয়ার থেকে তারা অক্সিজেনটাকে ক্যারি করতে পারে। হাইড্রোফিউজ স্ট্রাকচার আর ইউজুয়ালি মেড অফ হেয়ার দ্যাট আর রেজিস্ট্যান্ট টু ওয়েটিং, causing the water near the surface to be repelled from the hydrophilic area। যে কথাটা বলছি সেটাই লেখা আছে এখানে। Then many aquatic hemiptera and the coleoptera carry air stores in the form of bubble। তারা কিছু বাবল তৈরি করবে, এবং এইটা ক্যারি করবে হচ্ছে যখন তারা এনভায়রনমেন্ট থেকে ওয়াটারে জাম্প করবে অথবা ডাইভ দিবে, এবং ডাইভিং এর সময় তারা কিছু এয়ার
নিয়েই পানিতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে বাবুল তৈরি করবে। আর এই বাবুল গুলো তারা তাদের যে শরীরে যে হাইড্রোফিউজ হেয়ার গুলো থাকবে সেই হাইড্রোফিউজ হেয়ার সেখানে প্লেস করবে এবং খুব সহজেই এই হাইড্রোফিউজ হেয়ারের মাধ্যমে they can exchange gas. Many insects carry stores of air and are able to replenish the oxygen without surfacing. And a store of oxygen act as the physical gill. এইখানে তারা যে অক্সিজেনটা ক্যারি করলো এইটা হচ্ছে ফিজিক্যাল গিল হিসেবে কাজ করবে এবং যেখানে where the partial pressure differential of the oxygen between the gill and the water results in the oxygen diffusing into the gill from the dissolved state. Nitrogen in the air stored does not readily diffuse into the water and thus prevents the air stored from the collapsing. প্লাস্ট্রন ইজ এ ভেরি থিন লেয়ার। প্লাস্ট্রন হচ্ছে এরকমের আরেকটা মেকানিজম, যে মেকানিজমটা হচ্ছে যে যেখানে খুব শর্ট এবং থিন একটা লেয়ার থাকবে হচ্ছে গ্যাসের, এবং এই গ্যাসগুলো ওভাবে কিছু হাইড্রোফিউজ হেয়ার থাকবে এবং সেই হাইড্রোফিউজ হেয়ার থেকে সেই থিন লেয়ার্ড অক্সিজেন থেকে তারা অক্সিজেনটাকে ক্যারি করবে অথবা অবটেইন করবে। Plastron is a very thin layer of gas held firmly in place by the tiny hydrophuse hair, and the sparkle open directly into the thin layer. Other insects tap directly into the aquatic plants to obtain oxygen. Mechanism of respiration. Respiration and mechanism টা এখানে বলা হচ্ছে যে oxygen molecules first enter the insect via the sparkles, then proceed down the branching trachea to the tracheoles, and the terminal tips of the tracheoles are sometimes fluid filled, so at this point gas transport may occur in liquid medium rather than air. Diffusion is the passive movement of molecules down their concentration gradient driven by random molecular motions, and the insect's tracheal system is capable of high rates of gas exchange by the diffusion. The oxygen enters the sparkles and passes through the length of the trachea to the tracheoles and into the target cells by a combination of ventilation and diffusion along a concentration gradient from high in the external air to low in the tissues. Respiration in aquatic insects. Aquatic insects এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের ট্রাকিয়া থাকতে পারে, ক্লোজ ট্রাকিয়া থাকতে পারে, ওপেন ট্রাকিয়া থাকতে পারে। ক্লোজ ট্রাকিয়াল সিস্টেম যে সকল ইনসেক্টে দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে বায়োলজিক্যাল গিলের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে রেসপিরেশন হয়ে থাকে, যেমন ইন সাম অ্যাকোয়াটিক অ্যান্ড মেনি এন্ডোপ্যারাসাইটিক লার্ভি স্পাইরাকলস আর অ্যাবসেন্ট and the trachea divided peripherally to form a network. This covers the body surface, allowing cutaneous gas exchange. Example, gills, tracheated thin outgrowth of body wall. Lamellate gill, it's found in mayfly, and filamentous gill found in damselfly, naiad of damselfly, and the rectal gill found in naiad of dragonflies. That all are in biological gills that are modified or, or modified, they make adaptation. And open tracheal system, they have some mechanism to carry the oxygen from the outside or from the environment, like air storage or air store, respiratory siphon, caudal breathing tube, and the plastron. Air stored, air bubble stored beneath wings act as the physical gill.
Respiratory siphon found in the wrigglers or the larvae of mosquitoes. They have some siphon and it's opened in the film of water, and they can absorb, or they can acquire the oxygen from the directly from environment. And the caudal breathing tube, it's found the water scorpion, and they performing their gases exchange through the tube that are found in the caudal region. And the plastron, closely set hydrophuse hairs of epicuticle, hold a thin film of air indefinitely. This is some image of the figures that are found in internet. Just this is the filamentous gills. It's known as the filamentous gills, and it is the naiad of damselfly. It is the naiad of dragonfly. There is some caudal gill in caudal region. That's why it's known as the caudal gill. And this is the tracheal gill in found in that spiracles, and they are performing their gaseous exchange through that organs. That's why it's known as the tracheal gill. And that's at the in caudal region there is some filaments, and it's known as the lamellate gill. Lamellate gill is in caudal region, and in abdominal region it's known as the tracheal gill. This is the air bubble found in the diving beetle. They can make a when they make the drive from the environment from the air to water, they just make the uh, air bubble. It's known as the physical gill, and they performing their gases exchange through that air bubble. There is some pictorial views of gills and tube. This is the wriggler. This figure is the wriggler or some larvae of mosquitoes. This is the siphon, breathing siphons found in the wrigglers. It's they just open their spiracles in the film of water, and they can obtain oxygen from directly the environment. Tracheal gill and lamellus gill, tracheal gill found in that naiad of mayflies. Okay, biological gill, we just mentioned in before uh, that are adaptive some organs which are involved to exchange the gas. So this is the function, actually the function of respiratory system function, it provide the oxygen to cells and tissues to eliminate the carbon dioxide, a product of respiration. It gives some degree of buoyancy in aquatic insects in phantom maze, and the hemolymph circulation act as the connective tissues and binds the organ together. Air sacs allow the growth of the body. Tracheal system involves in sound production in some insects under glottodia by forcing air through the spiracles, and air sacs also helps as heat insulators and to maintain body temperature, and the tracheos involves in light emission in fireflies. কিভাবে ফায়ারফ্লাই দে জাস্ট লাইট আপ, যেটা আমরা এখানে বলছি যে ফায়ারফ্লাই লাইট আপ করার ক্ষেত্রে তাদের কিছু লুসিফেরিন লুসিফেরিন একটা কেমিক্যালস তাদের অ্যাবডোমেনে থাকে. অ্যাবডোমিনাল সেল বিয়ার্স দ্য লুসিফেরিন, and they just for digesting the luciferin, they have also the luciferase enzyme, and in presence of adenosine triphosphate it breakdowns, and in presence of oxygen they just light off.
Here you can see the luciferin plus adenosine triphosphate. It makes the luciferyl adenylate and uh, pyrophosphate, and that luciferyl adenylate add with the oxygen or it oxidized and it make the oxyluciferin and adenosine monophosphate plus light. So if they got the oxygen, it make the light. No light, no oxygen, no light. This is the bioluminescence of fireflies. So this is all about the respiration. If you have any question, feel free to ask me. হ্যাঁ, এক্সক্রেশন নিয়ে তো আর আজকে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। আমরা বলছিলাম যে এক্সক্রেশন, ডাইরেক্ট এক্সক্রেশন এবং স্টোরেজ এক্সক্রেশনের কথা আমরা বলছিলাম, এটা তোমাদের হয়তো সবাই মনে আছে। যেগুলো সরাসরি মালপিগিয়ান টিউবিউস ইনভলভ থাকবে এবং মালপিগিয়ান টিউবিউস যখন এগুলোকে অ্যাবজর্ব করবে, অ্যাবজর্ব করে এনে যখন প্রাইমারি ইউরিন তৈরি করবে, আর প্রাইমারি ইউরিন তৈরি করার পরে সেটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টে এসে আমরা জানি যে এগুলো তখন এই যে ক্রিস্টাল যেগুলো হচ্ছে এই ক্রিস্টাল ফর্মে জমা হবে এবং এই জমাকৃত ইউরিক অ্যাসিড এবং আনডাইজেস্টেড ফুড ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে হাইনগার্ডের মাধ্যমে এটা অ্যানাস দিয়ে বের হয়ে যায়। এটাকে আমরা বলি ডিরেক্ট এক্সক্রিশন। কিন্তু অনেক অনেক নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স অথবা টক্সিক সাবস্টেন্স দ্যাট আর freely moved into their hemolymph, and then some specialized cells like the ionocyte, fat body, uh, or some uh, fat body ionocytes and some specialized cells, nephrocytes, that store the nitrogenous substance or toxic substance, and that when it's fully loaded, they are attached with the exoskeleton. When they perform the molting at the stage, they excrete their nitrogenous substance with the exoskeleton. It's known as the storage excretion. তাই তো? এরকমই তো বলছিলাম, তাই না? হুম। হ্যাঁ, বুঝি না এই কথা। শীটে যা আছে বা না আছে, এটা শীট তো হচ্ছে আমার বানানো না। এগুলো এগুলো সবই হচ্ছে নেট থেকে, নেটের যেগুলো আছে বা অ্যাভেলেবল যেগুলো আছে সেই সব শীট। কিন্তু যে কথাগুলো আমি বলছি এইটাকে ধরে তোমরা সামনে শীটের সাথে মিলিয়ে এগুলোকে তোমরা তৈরি হবা। ক্লিয়ার? স্যার স্যার আপনি যদি স্যার টপিক গুলো ক্লিয়ার করে দিতেন যে আমরা ওই টপিক থেকে কি কি পড়বো, যেমন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, এক্সক্রিটরি সিস্টেমের মধ্যে থেকে স্যার কি কি পড়বো, তাহলে স্যার সুবিধা হতো। আর কিরকম কোশ্চেন আসবে? হ্যাঁ, আমার ক্লাসগুলোকে জাস্ট ফলো করো। ক্লাসে আমরা ওই যে কিছু কিছু জিনিসের উপর হয়তো বলেছি যে হ্যাঁ এটা এরকম হতে পারে, এরকমের এইসব বিষয়গুলোকে একটু দেখো। ক্লাসে যেগুলো লিখছো লেখাগুলোকে একটু দেখো, তাহলেই এটা পারবা। কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। স্যার স্যার আমাদেরকে শীটের স্লাইডগুলো দিলে শীটের সাথে মিলাইতে ভালো হতো। স্যার আপনি যে হ্যাঁ, স্লাইড থেকে কারণ ফিজিওলজি তো পড়িয়েছেন। তোমার শীটে আমি যা বলেছি খুব বেশি ধরো এদিক সেদিক
হ্যাঁ, বলো, কি বলছিলে? স্যার হচ্ছে ওই যে আপনি যে স্লাইড দেখে মানে পড়িয়েছিলেন ওটাও স্যার মানে শিটের মধ্যে ইনক্লুডেড দেওয়া, আবার স্যার শিটেও ডাইজেস্টিভ সিস্টেম দেওয়া, আবার ওই শিটে ফাংশনও দেওয়া স্যার, আবার মাঝে স্যার অনেক সিস্টেমও ইনক্লুডেড ওখানে। তো স্যার কিভাবে পড়বো স্যার, এটা না আমরা বুঝি বুঝতে নাই। পারছি না। কি বুঝতে পারছো না? যে স্যার স্লাইড থেকে পড়বো মানে আপনি তো স্লাইড থেকে মানে পড়াইছিলেন, তো স্যার স্লাইডটাও আছে, আবার স্যার ওখানে ওখানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটা টপিক দেওয়া আছে, আবার স্যার শিটেও আলাদা ভাবে স্যার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের টপিক দেওয়া আছে, আবার স্যার শিটের মাঝখানে অন্য হ্যাঁ, একই তো সিস্টেমও দেওয়া তোমার আছে শীট। আবার। শীট হ্যাঁ, তোমার শীটে যেটা ভাবে দেয়া আছে, তোমার শীট এবং স্লাইডে তো আর আলাদা কিছু না। এরকমের কি যে হ্যাঁ আলাদা, এখানে আলাদা আর ওখানে আলাদা, এরকমের কিছু বলা হচ্ছে? না স্যার, আমরা মাঝে মাঝে মিলও নাই মানে মিলও ভাবে পাচ্ছি না স্যার, আবার খাতার সাথেও স্যার মিল পাচ্ছি না। যেমন বলো তো একটু। স্যার যেমন বলতে স্যার মানে আপনি ক্লাসে যেগুলো পড়িয়েছিলেন স্যার অনেক টপিক স্যার শিটে ডিটেলসে দেওয়া নাই, অথবা জি স্যার, আচ্ছা, স্যার এরকমের এক্সক্রিটরি কিছু থাকলে সিস্টেমে স্যার আপনি এইগুলোকে অনেক আমার বিভাগে পড়াইছিলেন, ওগুলাও স্যার দেওয়া নাই। স্যার ক্লাসের ইউরিয়া মানে হ্যাঁ। ফ্যাট বডিজ, তারপর হইতেছে স্যার আচ্ছা ট্রাকিয়া, ইন্টিউমেন্ট, রিকটাম, এগুলা স্যার আবার শিটে দেওয়া নাই, খাতায় দেওয়া আছে। মানে স্যার কিছুর সাথে না কিছু আচ্ছা, মিলতেছে না। মোট কথা হচ্ছে যে আমরা ক্লাসে যেগুলো বলেছি, যেগুলো আলোচনা নাও থাকে, সেখান থেকে কোশ্চেন হতে পারে। আবার শিটে আছে, আমি হয়তো ক্লাসে এগুলো বলি নাই, সেগুলো আসার সম্ভাবনা, পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুবই কম। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ক্লাসটাকে একটু ফলো করো, ক্লাসে আমি কি কি জিনিসগুলো বলছি, কি কি পড়িয়েছি, এগুলোকে একটু ফলো করো। আর সব বিষয়টাই হলো যে তোমার নোটে যেভাবে দেয়া আছে, শিটে যেভাবে দেয়া আছে এরকমের লিখতে হবে, এর কোনো মানে নাই। এক্সক্রেশনটা, ধরো রেসপিরেশনটা কি? রেসপিরেশনটা হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল প্রসেস, তাই তো? বায়োলজিক্যাল প্রসেস টু এন্টারিং অক্সিজেন অ্যান্ড এক্সপেল কার্বন ডাই অক্সাইড, ব্যাস শেষ। মানে এটা একটা মেকানিজম, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ মেকানিজম, ব্যাস শেষ। মানে যে যেভাবে আমাকে বুঝাইতে পারতেছো, মানে তুমি নিজে যেভাবে বুঝতেছো সেটা আমাকে বুঝাতে পারলেই হয়ে গেল। তো ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে আমরা শেষ করছি, ইনশাল্লাহ পরে হয়তো আবার কথা হবে। হুম, তো সবাই সুস্থ থাকবে, এই কামনা করে শেষ করছি। হুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।